Hello students, welcome to my business studies class. Today I am going to start the new chapter. The new chapter is that forms of business organization. Chapter number 2. Chapter name is that forms of business organization. Okay. In this chapter we have to learn about the what is the meaning of business enterprise. What are the classification of business enterprise? Private sector enterprise, which is called as private sector enterprise, which is called as public sector enterprise, joint sector enterprise, sole proprietorship, merits and limitation of sole proprietorship. So এইবিলাক সম্পৰ্কে আমি পঢ়িবলৈ পাম। ফৰ্মছ অফ বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে হৈছে এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কেনেকৈ এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি বা কোনবিলাক প্ৰতিষ্ঠান কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠান এটা স্থাপন কৰিব পাৰি, তাৰ লগতে কোনবিলাক প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বা কোনবিলাক প্ৰতিষ্ঠান ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বুলি আমি সংজ্ঞা দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, সেই সম্পৰ্কে আমি পঢ়িবলৈ পাম। তাৰোপৰি বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ মানে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠাননো কি হয়, কোনবিলাক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বুলি কোৱা হয়, সেই সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ পাম। তাৰোপৰি ইয়াক কেনেকৈ শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছে, হাউ ইট কেন ক্লাছিফাই দ্য বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ। তাৰোপৰি আমি পাম কোনবিলাক ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, কোনবিলাক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, কোনবিলাক যৌথ উদ্যোগ, কোনবিলাকক চ'ল প্ৰপাইটৰশ্বিপ, যিবিলাক আমি এই সম্পৰ্কে গোটেই কথাখিনি দ্বিতীয় চেপ্টাৰটোত পঢ়িবলৈ পাম। ঠিক আছে। In this chapter, we have to learn about the meaning of business enterprise. Okay, a business enterprise is an association or institutional arrangement to conduct any type of business activity. Every business enterprise is a separate and distinct unit of a business. The enterprise may be run by the one person or association or a group of persons. It may be based on formal or informal agreement among the persons who undertakes to run the concern. Okay, every business entity adopts some forms of organizations to carry out the activities. Okay, there are two forms of business enterprise. One is private. There are three forms of business enterprise. One is private sector enterprise, next is public sector enterprise, and third one is joint sector enterprise. Now see which is called as private sector enterprise. This enterprise owned and controlled by the private individuals, okay, or a single persons, which is a business run by individually or privately by one persons or group of persons. Okay, that is called as private enterprise. Next is called public sector enterprise, which is called public sector. Public sector business enterprise are those enterprise which is main authorities of public or state enterprise. Okay, which is operate and owned by the government. Okay, government or public authorities, that is called as public enterprise. In this undertaking, either whole or mass investment is done by the government. All the responsible in this enterprises, all the activities are responsible by the government. The aim of these undertakings is to provide goods and services to the public at a reasonable rates through profit earning, though profit earning is not entirely excellent. The public sector enterprise is main motive is not to earning profit. It is they are trying to provide services provide goods and services to the public. Okay, that is called public sector enterprise. Then third one is the joint sector enterprise, which is called as joint sector enterprise. Joint sector is a form of partnership between the private as well as government. Okay, that is called joint sector enterprise. Joint sector is a
form of partnership between the private as well as public enterprise. Okay, this is called as joint sector enterprise. Okay. Next, এতিয়া আমি পঢ়িবলৈ পাম ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠাননো কি। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এটো এনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠান য'ত কিছুমান ব্যৱসায়িক কাৰ্য কৰা হয়। ব্যৱসায়িক কাৰ্য যিকোনো কাৰ্য কৰা অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানসমূহকে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বুলি কোৱা হয়। A business enterprise is an institutional arrangement যিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা টু কণ্ডাক্ট এনি টাইপ অফ বিজনেছ এক্টিভিটি, যিবিলাক ব্যৱসায়িক এক্টিভিটি বা ব্যৱসায়িক কাৰ্য কৰা হয়। এভৰি বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইজ ছেপাৰেট এণ্ড ডিষ্টিংক্ট ইউনিট অফ, প্ৰত্যেক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ বেলেগ বেলেগ কাৰ্য থাকে, হয়নে নহয়? আমি আগতে পাই আহিছোঁ ব্যৱসায় বুলি ক'লে যিকোনো ব্যৱসায় হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে এক্টিভিটিছবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে। কাৰোবাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ কোম্পানী হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ অফিচ হ'ব পাৰে। যিয়ে নহওক ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত যিকোনো কাৰ্য কৰি এটা অনুষ্ঠান গঢ়ি তোলাকে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বুলি কোৱা হয়। এণ্টাৰপ্ৰাইজ মে বি ৰান বাই ওৱান পাৰ্চন অৰ এছ'চিয়েশ্যনছ অৰ গ্ৰুপ অফ পাৰ্চনছ। সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ এজন ব্যক্তিও হয়তো চলাব পাৰে বা দুজন ব্যক্তিও চলাব পাৰে, বা এটা প্ৰতিষ্ঠান গ্ৰুপতো কোনোবাই গ্ৰুপ বান্ধিও চলাব পাৰে, বা কোনোবা এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰাও কি কৰিব পাৰে, সেইটো চলাই নিব পাৰে। So every business entity adopts some form of organization carry out the business, যিকোনো বিজনেছৰ ব্যৱসায়িক কাম কাজ কৰিবলৈ ৰান কৰি নিবলৈ কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন বা কিছুমান ব্যক্তিগতভাৱে কিছুমানৰ কি লাগে, সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰপিছত আমি পঢ়িম ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ কেইভাগত ভাগ কৰিছে। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বিশেষকৈ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে। এটা হৈছে তোমাৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ, যিটো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। দ্বিতীয়টো হৈছে পাব্লিক ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান। আৰু তৃতীয়টো হৈছে জইণ্ট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ, যৌথ খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কেই ভাগত ভাগ কৰিছে বুলি ক'লে মানে আমি ক'ব লাগিব প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ, যিটো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান, পাব্লিক ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ, যিটো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু থাৰ্ডটো আমি ক'ব পাৰোঁ জইণ্ট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ, যিটো যৌথ খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান। ৰাজহুৱা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তিনি ভাগত ভাগ কৰিছে, ব্যক্তিগত, ৰাজহুৱা আৰু যৌথ খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান, প্ৰাইভেট, পাব্লিক এণ্ড জইণ্ট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ। এতিয়া আমি জানিব লাগিব হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ। প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰ দ'জ এণ্টাৰপ্ৰাইজ হুইচ ইজ ৰান এণ্ড কণ্ট্ৰল বাই দ্য owners or individuals or privately. Okay, যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান এজন ব্যক্তি বা এজন মালিকৰ দ্বাৰা ব্যক্তিগতভাৱে নিজে মূলধন বিনিয়োগ কৰি এটা প্ৰতিষ্ঠান চলাই নিয়ে, তাকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান বুলি। সেই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে বা যিখিনি তেওঁলোকে লেনদেন কৰে, সেইখিনি সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগতভাৱে থাকে। নিজে মূলধন বিনিয়োগ কৰি ৰান এণ্ড কণ্ট্ৰল, যিখিনি চলাই নিব লাগে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, সেইখিনি ব্যক্তিগতভাৱে কৰে। হুইচ বিজনেছ ইজ ৰান এণ্ড কণ্ট্ৰল বাই ইণ্ডিভিজুৱেলছ অৰ অ'নড অৰ প্ৰাইভেটলি, ইট ইজ কল্ড এজ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ। নাও যে হোৱাট আৰ দ্য টাইপছ অফ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ। আমি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ টাইপছসমূহ পঢ়িবলৈ পাম। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ টাইপছসমূহ হৈছে চ'ল প্ৰপাইটৰশ্বিপ, যিটো এজন ব্যক্তিয়ে নিজা ব্যৱসায় নিজে চলাই নিয়ে, তাকে আমি চ'ল প্ৰপাইটৰশ্বিপ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এক স্বত্বাধিকাৰী মালিক বা একমাত্ৰ মালিক। ঠিক আছে, এজনেই সেই ব্যৱসায়টো চলাই নিয়ে আৰু গোটেই ব্যৱসায়টোৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব, মূলধন বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা লাভ অৰ্জন কৰাৰ পৰা যিমানখিনি ব্যৱসায়ৰ দায়িত্ব থাকে, সেই দায়িত্ব অকল এজনে থাকে। চ' এক স্বত্বাধিকাৰী ব্যৱসায় বা একমাত্ৰ মালিকী ব্যৱসায়ী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, প্ৰথমটো। ছেকেণ্ডটো হৈছে জইণ্ট হিন্দু ফেমিলি বিজনেছ, যৌথ হিন্দু পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়। আমি এই সম্পৰ্কে সংজ্ঞাবিলাক পঢ়িবলৈ পাম। এইবিলাক হৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছে। তাৰপিছত আহিলে পাৰ্টনাৰশ্বিপ, অংশীদাৰী ব্যৱসায়, কোনবিলাক আমি অংশীদাৰী ব্যৱসায় কয়। তাৰপিছত আহিলে কোঅপাৰেটিভ, সমবায় সংগঠন। তাৰপিছত আহিলে কোম্পেনী। ঠিক আছে,
এইখিনি হৈ গ'ল তোমাৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ থাকে না ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চ'ল প্ৰপাইটাৰশ্বিপ জইণ্ট হিন্দু ফেমিলি বিজনেছ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কোঅপাৰেটিভ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ এণ্ড কোম্পানী There are 5 types of private sector enterprise which is called as sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, cooperative organization and company. Now come to the point public sector enterprise which is called public sector enterprise are those enterprise which is run and controlled by the public authorities or by the government. All the capital investment is responsible by the government. Okay. পাব্লিক ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি ক'লে সেইটো এণ্টাৰপ্ৰাইজ যিটো এণ্টাৰপ্ৰাইজ আমি চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব থাকে মূলধন বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত তাত কোনো ব্যক্তিগত হাত নাথাকে সকলো দায়িত্ব কাৰ ওপৰত থাকে চৰকাৰৰ ওপৰত থাকে সেইবিলাক আমি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান বুলি ক'ব পাৰোঁ যিবিলাক ৰাইজলৈ সেৱা আৰু দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ যোগান ধৰে বা য'ত যিমানটো তাত মূলধনৰ প্ৰয়োজন হয় সেই মূলধনৰ পৰিমাণটো সদায় কোনে আগবঢ়ায় গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়ায় তাত কোনো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বা ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো সম্বন্ধ নাথাকে এতিয়া there are 3 types of public sector enterprise আমি যদি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানটো চাওঁ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান আমি তিনি ধৰণে দেখা পাওঁ one is departmental organization বিভাগীয় সংগঠন second is public corporations ৰাজহুৱা সংগঠন Third is a government companies তাৰপিছত আছে কিছুমান চৰকাৰী খণ্ডৰ কোম্পানী ঠিক আছে আমি পাব্লিক ছেক্টৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান আমি তিনি ধৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন পাব্লিক কৰ্পোৰেশ্যনছ এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানীজ ঠিক আছে নাও থাৰ্ড পইণ্ট ইজ এ জইণ্ট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ জইণ্ট ছেক্টৰ ইজ এ ফৰ্ম অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিটুইন the private sector and the government where management will generally be in the hands of private sector and overall supervision will lie on both of the directors giving adequate representation to government representative তাৰমানে এইটো প্ৰতিষ্ঠান যৌথভাৱে আৰম্ভ কৰা হয় য'ত যিটো প্ৰতিষ্ঠান তোমাৰ ৰাজহুৱা খণ্ডও জড়িত হৈ থাকে নাইবা তোমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ জড়িত হৈ থাকে ৰাজহুৱা খণ্ড আৰু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান লগ লাগি বা যৌথভাৱে যি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে বা যি প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰে তাকে যৌথ খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইকেইটাই হৈ গ'ল থ্ৰী টাইপছ অফ বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আকৌ সেই টাইপছবিলাকক চাব কেটেগৰাইজ কৰিছে সকলোৱে প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ প্ৰাইচটো কেনেকৈ চাব কেটেগৰাইজ কৰিছে পাব্লিক ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ কেনেকৈ চাব কেটেগৰাইজ কৰিছে ঠিক আছে আমি এতিয়া পিছত পঢ়িবলৈ পাম হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ চ'ল প্ৰপাইটাৰশ্বিপ ঠিক আছে আমি জাষ্ট থুলমূলকৈ সংজ্ঞাটো লৈছোঁ চ'ল প্ৰপাইটাৰশ্বিপৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবিলাক কি হয় টাইপছবিলাক ঠিক আছে এইবিলাক আমি চ'ল প্ৰপাইটাৰশ্বিপৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম প্ৰত্যেকটো মানে টাইপৰে বিতংভাৱে পঢ়িবলৈ পাম তাৰপিছত আমি পঢ়িবলৈ পাম জইণ্ট হিন্দু ফেমিলি তাৰপিছত আমি পঢ়িবলৈ পাম পাৰ্টনাৰশ্বিপ তাৰপিছত পঢ়িবলৈ পাম কোম্পানী কোঅপাৰেটিভ অৰ্গেনাইজেশ্যন ঠিক আছে এইখিনি হৈ গ'ল তোমালোকৰ এতিয়া আমি আকৌ মই ৰিপিট কৰি দিছোঁ এবাৰ বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজনো কি হয় বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰ দ'জ এণ্টাৰপ্ৰাইজ হুইচ ইজ এৰেঞ্জমেণ্ট টু কণ্ডাক্ট এনি টাইপ অফ বিজনেছ এক্টিভিটি যেতিয়া ব্যৱসায়িক কাৰ্য এটা যেতিয়া এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা হয় যোগাৰ কৰা হয় যিকোনো ব্যৱসায়িক কাৰ্য এটা যোগাৰ কৰা হয় সেই যোগাৰ কৰা কাৰ্যকে কি বুলি কোৱা হয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বুলি কোৱা হয় বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ দেয়াৰ আৰ 3 টাইপছ অফ বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তিনি ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰি এটা হৈছে প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ এটা হৈছে নেক্সট হৈছে পাব্লিক ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু থাৰ্ডটো হৈছে জইণ্ট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু তোমাৰ যৌথ খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান আকৌ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানক 5 ধৰণে শ্ৰেণীবিভাজন কৰিছে চ'ল প্ৰপাইটাৰশ্বিপ জইণ্ট হিন্দু ফেমিলি বিজনেছ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কোঅপাৰেটিভ অৰ্গেনাইজেশ্যন কোম্পানী এটচেট্ৰা ঠিক আছে দেয়াৰ আৰ 5 টাইপছ অফ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইচ এণ্ড এভৰি প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ উই হেভ টু
learned broadly. Okay. Next, second point is that public sector enterprise. Public sector enterprise are three types: departmental organization, public corporation, government companies. Okay, public sector enterprise are those enterprise which is governed and controlled by the public authorities or government. All are responsible by the government, not individually. Okay, not individually. All are responsible by the government sectors. Joint sector enterprise are forms of between private sector as well as public sector. Okay, দুটা খণ্ড কি হৈ থাকে জড়িত হৈ থাকে. These enterprise are called as joint sector enterprise. Next class we will be learned about the sole proprietorship. What are the characteristics of sole proprietorship? What are the advantages?